اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورہ آل عمران، تیسرا پارہ، آیت نمبر 31۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قل، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، ان اگر تم ہو تحبون، محبت کرتے، اللہ سے، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا، ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ، واللہ، اور اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک بہت بڑا اعلان کرایا۔ اعلان یہ تھا کہ اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دعوے کی کوئی دلیل بھی تو لاؤ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے فاتبعونی، کہ تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، تب اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہود کو بھی اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑا میسج کنوے کیا گیا ہے۔ جب بھی اہل ایمان یہود کو اسلام کی دعوت دیتے، اللہ سے محبت کی دعوت دیتے، تو یہود آگے سے جواب دیتے کہ ہمارے دلوں کے اندر تو آلریڈی اللہ کی محبت موجود ہے، بلکہ ہم تم سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تم اتنے اللہ کے قریب نہیں ہو جتنے ہم اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ ہمارے لیے بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ آگے سے یہ باتیں سنا کر اہل ایمان کو خاموش کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر یہ آیت مبارکہ اتار دی کہ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اعلان فرما دیجئے، اگر تم لوگوں کو اللہ سے محبت ہے تو اس کے براہ راست اب مخاطبین ہو گئے یہود، عیسائیوں کو بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، اور دنیا بھر کے تمام مسلمان، بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس آیت کے مخاطب بن گئے۔ اگر میں آج کے اس دور کی بات کروں تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بڑا وہ بلند و بانگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آج بھی کئی لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ جن کو محبت الہی کے بڑے دعوے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، سنت مبارکہ کی پیروی نہیں کرتے، قرآن پاک کی تعلیمات سے کبھی کوئی وہ نہ سبق سیکھتے ہیں، نہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، بس زبانی کلامی دعوے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے بڑے محبت کرنے والے ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے قریب ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں۔ تو اب سنیے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اعلان آپ ہی فرما دیجئے، یہ اعلان آپ کی زبان اقدس سے ہی سجتا ہے۔ کیا اعلان ہے؟ کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو بجا تمہارے دعوے درست، مگر کوئی دلیل بھی تو لاؤ۔ بغیر دلیل کے تو کوئی دعویٰ نہیں ہوتا۔ اللہ سے محبت کے دعوے کی سب سے جو بڑی دلیل ہے وہ ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر کوئی شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے محروم ہے، اطاعت نبوی سے محروم ہے، اور اسے دعویٰ ہے محبت الہی کا، تو اپنے اس دعوے کے اندر وہ سراسر جھوٹا ہوگا، کاذب ہوگا، وہ دجل سے کام لے رہا ہوگا، وہ محض اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہوگا۔ اب اسی آیت مبارکہ کی ہم مزید تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے،
उस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत ही मोहब्बत इलाही का सबूत था। जिस दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए तो उस दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और इताअत ही मोहब्बत इलाही की दलील था। क्योंकि ये दावा करना कि मुझे अल्लाह से मोहब्बत है और फिर अल्लाह से मोहब्बत की कोई भी दलील पेश ना करना, क्योंकि कोई भी शख्स अपने अक्ल से, महज अपनी सोच से अल्लाह की चाहत को मालूम नहीं कर सकता, अल्लाह की पसंद को मालूम नहीं कर सकता। अल्लाह किन बातों से खुश होता है, अल्लाह किन बातों से नाराज़ होता है, ये कोई भी मालूम नहीं कर सकता। तो अल्लाह पाक ने इस पर ये आयत मुबारका उतारी और बता दिया कि मेरी मोहब्बत के अगर तुम तलबगार हो, तुम चाहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, तो तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते हो, मगर उसकी शर्त यह है कि दुनिया के अंदर अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी, बहैसियत रसूल, बहैसियत पैगंबर जलवागर हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इनकी इताअत, इनकी इत्तिबा, इनकी गुलामी, इनकी पैरवी ही मेरी मोहब्बत का सबूत है। इस पर अल्लाह पाक ने आगे इरशाद फरमाया, युहब्बिबकुमुल्लाहु। अब ये बड़ी समझने वाली बात है। शुरू में फरमाया अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, आप लफ्ज़ तुम पर थोड़ा जोर दे के इसको आप पढ़ेंगे, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम अल्लाह से मोहब्बत कर सकते हो, बशर्ते कि तुम रसूल की पैरवी करो। तो फिर तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लोगे। आगे इसका सिला ये नहीं इरशाद फरमाया, पीछे जब शर्त होती है तो आगे उस शर्त का कोई ना कोई सिला होता है। जब अल्लाह पाक ने इस शर्त के सिले का जिक्र किया तो फिर ये ना फरमाया कि तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लोगे या तुम अल्लाह से मोहब्बत कर सकोगे या तुम अल्लाह की मोहब्बत में कामयाब हो जाओगे, ये नहीं फरमाया। बल्कि अल्लाह पाक ने इसका जो सिला रखा वो ये रखा कि फिर सिर्फ तुम अल्लाह से मोहब्बत नहीं करोगे, जब तुम रसूल की पैरवी करोगे तो फिर अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत फरमाएगा। यानी तुम अव्वल दर्जे में बने अल्लाह के मुहिब, और जब तुमने रसूल की पैरवी कर ली, रसूल की इताअत कर ली, तो फिर तुम क्या बन गए? फिर तुम सिर्फ मुहिब बनने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि तुम अल्लाह के महबूब बन गए हो। अल्लाह खुद तुम्हारा मुहिब बन गया है। यहाँ अल्लाह पाक ने ये बात भी बता दी कि मुझे भी मोहब्बत है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सो अगर तुम उन्हें चाहोगे, उनके नक्शे कदम की पैरवी करोगे, तो चूंकि मुझे उनसे मोहब्बत है, जब तुम उनका रंग अपना लोगे, उनकी अदाओं को अपना लोगे, उनकी सुन्नतों को अपना लोगे, उनकी सीरत और उनकी सूरत का पूरी तरह अपने ऊपर रंग गालिब कर लोगे, रंग चढ़ा लोगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूने और उनकी सीरत के सांचे में अपनी जिंदगियों को ढाल लोगे, तो फिर क्या होगा? फिर तुम सिर्फ मुहिब नहीं बनोगे, बल्कि तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। फिर क्या होगा जब तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे? वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो अव्वल इसका तुम्हें नतीजा ये अता फरमाएगा कि वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। और अल्लाह तो है ही बड़ा गफूर, अल्लाह तो है ही बड़ा रहीम, मगर वो गफूर और रहीम भी उसी के लिए है जो रसूल की पैरवी करेगा, जो रसूल के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा और वो दावा ये करेगा कि मैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूँ, या दावा ये करेगा कि मैं तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूँ, या दावा ये करेगा कि मैं तो सिर्फ़ अल्लाह से खाली मोहब्बत करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कुरान क्या है, मुझे नहीं मालूम हदीस क्या है, मुझे नहीं मालूम पैगंबर की सीरत और पैगंबर की सुन्नत क्या है, मैं तो सिर्फ़ अल्लाह की बातों पर ही अमल करूँगा। तो भाई अल्लाह की बातें मिलेंगी कहाँ से? अल्लाह के अहकाम मिलेंगे किस दर से? अल्लाह के पैगाम जिसके ज़रिए से, जिसके वसीले से मिलते हैं, वो तो जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी है। अब इसी के साथ सुन लीजिए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 32। यहाँ एक बात मैं पहले कह दूँ, इस आयत के अंदर जो भी मैंने पढ़ी 31, इसके अंदर अल्लाह पाक ने बड़े प्यार भरे अंदाज में, बड़े मोहब्बत के अंदाज में अल्लाह पाक ने ये मजमून समझाया यहूदियों को भी, ईसाइयों को भी, और दुनिया भर के तमाम उन दावेदारों को जो अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हैं, उनको बड़े प्यार से ये बात समझाई अल्लाह पाक ने। लेकिन अगली आयत के अंदर अल्लाह पाक ने
حکمیہ انداز اختیار فرمایا. جیسے کسی کو آرڈر دیا جاتا ہے نا، آرڈر، یہ آرڈر دینے کا انداز ہے. قل، فرما دیجیے، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ دو ٹوک انداز میں کلیئر کٹ کہہ دیا گیا. اچھا، اگر آپ غور کریں، یہاں پہلے کہا گیا فاتبعونی، 31 میں فاتبعونی کہا گیا، اور 32 کے اندر اطیعوا اللہ کہا گیا. ویسے اتباع میں اور اطاعت میں ایک باریک سا فرق ہے. وہ فرق یہ ہے، اطاعت ہوتی ہے احکام کی اور اتباع ہوتی ہے اداؤں کی. یعنی کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی فعل کیا، تو اس کے فعل کے مطابق فعل کرنا، یہ ہے اتباع. تو یہ دونوں حکم آ گئے، فاتبعونی کا حکم بھی آ گیا اور اطیعوا اللہ والرسول کا حکم بھی آ گیا. اور اگر آپ اس کے اندر مزید غور کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ پاک نے صرف اتباع کا حکم بھی نہیں دیا، صرف اطاعت کا حکم بھی نہیں دیا، یہ دونوں حکم ملا دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرو اور رسول کے احکام کی اطاعت کرو اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرو. تو اللہ پاک نے یہ حکم اکٹھا کر دیا 31 اور 32 دونوں آیتوں کے اندر، تاکہ کسی کو یہ مغالطہ نہ رہے کہ ہم نے صرف اتباع نہیں کرنی یا صرف اطاعت نہیں کرنی، بلکہ ان دونوں کا حکم اللہ پاک نے اکٹھا کر کے دے دیا ہے. اس کی سزا بھی اللہ پاک نے بیان فرما دی. پہلے اتباع کرنے والے کا انعام بیان کیا اور پھر اطاعت نہ کرنے والے کا انجام بیان فرمایا. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کافروں کے ساتھ اللہ محبت نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محض زبانی کلامی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوں، تو جو صرف یہ دعویٰ کرتا ہے محبت الہی کا اور وہ رسول کی پیروی نہیں کرتا، اس قرآن کی پیروی نہیں کرتا، سنت کا اتباع نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا اپنے آپ کو. اللہ پاک نے اسی لیے فرما دیا کہ وہ کافر ہے. جو صرف اللہ کی بات کرے، اللہ سے محبت کی بات کرے، رسول کی پیروی کی بات نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے. آج کئی لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کا حکم مانیں گے، اور وہ حدیث کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، سنت کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں. تو سنت کا انکار بھی کفر ہے، کیونکہ سنت کی اتباع کا حکم اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دے دیا. تو جو شخص قرآن کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے اور اتباع سنت کا انکار کرتا ہے، وہ در حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ اتباع سنت کا حکم بھی، اتباع صورت و سیرت کا حکم بھی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی قرآن کے اندر آ گیا ہے. تو جو قرآن کی پیروی کا دعویٰ کرے اور سنت کی پیروی کا انکار کرے، اٹ مینز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص در حقیقت قرآن کا انکار کر رہا ہے. اسی کے ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 بھی سنیے گا. انا، بے شک، اللہ اصطفیٰ، چن لیا ہے، آدم کو، و نوحن، اور نوح کو، و آل ابراہیم، اور ابراہیم کے گھرانے کو، و آل عمران، اور عمران کے گھرانے کو، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کا بھی ترجمہ سن لیں، پھر ان دونوں آیتوں کی یعنی آیت نمبر 33 اور 34 کی اکٹھی تشریح کروں گا. ذریتن، یہ ایک نسل ہے، بعدھا من بعدن، بعض ان میں سے بعض کی، بعدھا ان میں سے بعض، من بعد بعض کی، بعدھا من بعد ان میں سے بعض کی، پیچھے آ گیا ذریتن، نسل ہے، اولاد ہے، ان میں سے بعض کی اولاد ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ جاننے والا بھی ہے. اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کو اگر آپ غور سے دیکھیے گا، اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو چن لیا ہے. یہاں چن لینے کا مطلب یہ ہے منتخب کر لیا ہے. اس میں جو پہلو بتایا گیا وہ یہ کہ یہ سارے کے سارے انسانوں میں سے ہی ہیں. یہ انسان ہیں، اللہ پاک نے ان کو انسانوں میں سے چنا ہے، برگزیدگی کے لیے، تقوی کے لیے، صالحیت کے لیے، اعلیٰ اور بلند کردار کے لیے، اور
नबुव्वत और रिसालत के लिए चुन लिया है तमाम जहान वालों पर, यानी इनको अल्लाह पाक ने तमाम जहान वालों पर दर्जाए इस्तफा अता फरमा दिया है। ये मुस्तफ़ा बन गए हैं, ये चुने हुए लोग बन गए हैं, ये अल्लाह ताला के इंतहाई मकबूल मुकर्रब बरगुज़ीदा लोग बन गए हैं। ये पैगंबर हैं, सारे के सारे अजीम शान पैगंबर हैं। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले पैगंबर, फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में से हैं, हज़रत इब्राहीम हज़रत नूह की औलाद में से हैं, फिर आगे आले इमरान। हज़रत इमरान के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ये हम पढ़ी सूरह आले इमरान रहे हैं। हज़रत इमरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जान हैं। ये बैतुल मुक़द्दस के इमाम हुए और अल्लाह ताला के इंतहाई मुत्तकी परहेजगार बंदे हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके नवासे हैं। हज़रत इमरान हज़रत मरियम के वालिद हैं और हुस्ने इत्तेफाक कहें आप इसको कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी हज़रत इमरान ही है। तो यहाँ अल्लाह पाक ने आले इमरान का जिक्र किया। इस आयत मुबारका के अंदर जिस गलत नजरिए का बड़ी मजबूती के साथ, उम्दगी और खूबसूरती के साथ रद्द किया जा रहा है, वो नजरिया है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला का बेटा होना। अल्लाह पाक ने इस नजरिए का रद्द फरमाया और अल्लाह पाक ने फरमाया ये तो सारे चुने हुए लोग हैं, चुने हुए इंसान हैं तो इंसान ही, तो एक इंसान अल्लाह ताला का बेटा भला कैसे हो सकता है। अब देखें अल्लाह पाक ने 4 यहाँ हस्तियों का जिक्र किया, आदम, नूह, इब्राहीम और इमरान। तो अल्लाह पाक ने ये इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माना कि उनका वालिद नहीं है, लेकिन सिर्फ इस एतबार से कि उनका अगर वालिद नहीं है तो उनको अल्लाह का बेटा करार दे दिया जाए, तो अगर यही बुनियाद है उनको बेटा करार दिए जाने की, तो अल्लाह ताला के और भी बड़े पैगंबर हुए, अजीम शान पैगंबर हुए और पैगंबरों को भी अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी फजीलतें अता फरमाई। तो जितनी बड़ी से बड़ी फजीलत हो, ये हैं तो फिर भी मुस्तफ़ा चुने हुए इंसान है, ये बरगुज़ीदा इंसान है, ये मुकर्रब इंसान है, अफजल इंसान है, अशरफ इंसान है। इनका सारे इंसानों के अंदर बुलंद तरीन मकाम है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये खुदा के बेटे बन गए हैं। अगर मकाम, अजमत और बुलंदी की बुनियाद पर ही किसी को अल्लाह का बेटा करार दिया जा सकता है, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या ख्याल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना तो हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ तो हैं, उनका ननिहाल तो है, माना कि उनका वालिद नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये भी तो सोचो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ना तो माँ है ना ही उनका बाप है, वो तो बग़ैर माँ और बग़ैर बाप के पैदा हुए, बग़ैर मर्द और बग़ैर औरत के पैदा हुए। तो उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम को तुम इस बुनियाद पर बेटा करार देते हो, फिर तो आदम अलैहिस्सलाम को भी बेटा करार दो, जबकि कोई शख्स भी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा करार नहीं देता। तो ये सारे पैगंबर अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, ये अल्लाह ताला के चुने हुए लोग हैं, मुंतखब लोग हैं, मुंतखब बंदे हैं, ये मुंतखब इंसान हैं। ये इनको अल्लाह ताला का बेटा करार देना यही तो सरीहन कुफ्र है, गुस्ताखी है और अल्लाह ताला की शान के अंदर तनकीस है। अगर किसी को अल्लाह ताला का बेटा करार दे दिया जाए तो फिर अल्लाह ताला माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह बाप बन जाएगा। जब अल्लाह ताला को भी हम किसी का बाप बना देंगे तो एक दुनिया के अंदर एक इंसान वो भी बाप और अल्लाह भी बाप, तो फिर वो अल्लाह इलाह कैसे हुआ। इलाह तो वो होता है कि जो किसी का बाप ही नहीं होता, ये तो एक मखलूक की सिफत है बाप होना। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये अल्लाह ताला के बंदे हैं, बरगुज़ीदा बंदे हैं, तमाम जहान वालों पर अल्लाह पाक ने इन्हें फ़जीलतें अता फरमाई हैं। लेकिन इन फ़जीलतों का हरगिज़ ये मतलब और मकसद नहीं है कि तुम इनको अल्लाह का बेटा बनाकर इन्हें भी माबूद के अंदर तुम शरीक बना दो, अल्लाह ताला की वहदानियत के अंदर इनको तुम शरीक बना दो, अल्लाह ताला की तौहीद के अंदर तुम इनको शरीक बना दो। अगर शरीक बनाओगे तो फिर अल्लाह ताला की वहदानियत कहाँ जाएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया ज़ुर्रियतम बअदुहा मिन बअद, ये बाज़ की नस्ल हैं, ये बाज़ की औलाद हैं, ये सारी औलादें हैं, ये अल्लाह ताला की औलाद हरगिज़ नहीं हैं,
یہ انسانوں کے ہی بیٹے ہیں، انسانوں کی ہی اولادیں ہیں، تو یہ اولادیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات آخر میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کروں گا کہ ہمارے نبی آخری پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا درجہ اصطفیٰ سے بھی آگے ہے۔ یہ تمام نبی درجہ اصطفیٰ پر فائز ہوئے، انہیں چن لیا گیا، لیکن امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ صرف درجہ اصطفیٰ عطا نہیں فرمایا، بلکہ آپ کو حبیب بنایا ہے اور آپ کو اپنی رحمت بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں پر گہرا غور و خوض کرنے، ترجمے، معنی اور تشریح کے ساتھ اپنی آیتوں کو پڑھنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے اور اس کے پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر بھی عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو ختم ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 34 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وفی امان اللہ۔